पंजाब ने जम्मू कश्मीर तो मंगे 973 करोड़ रुपए। डैमां दी उसारी दी लागत दा मंगिया बकाया अदायगी दे लई जम्मू कश्मीर दी सरकार नूं लिखिया पत्र। आदमपुर तो सीएम मान अज करनगे मुख मंत्री मावां धीआं सत्कार योजना की शुरुआत। कल तो 9 हलकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ शुरू होगी रजिस्ट्रेशन। जुलाई महीने तो महिलावां ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ पैसे। पीएम मोदी ने देश की महिलावां दे ना लिखिया पत्र। बोले महिला राखवे करन नूं लैके पूरी तरह वचनबद्ध। दहाकिਆਂ तो पेंडिंग काम होण जा रहा पूरा। ईरान ते अमेरिका दे विचाले एक बार फिर गलबात की संभावना। 16 अप्रैल तो इस्लामाबाद या जिनेवा दे विच हो सकती है शांति वार्ता। जेडी वैंस बोले ईरान नूं दिखाना पएगा लचीलापन। श्रद्धा दे नाल मनाया जा रहा खालसा शासन दिवस। गुरु घरां दे विच हो रहे विशेष धार्मिक समागम। संगतां ने वारियां सी सच कौम दे नां संदेश देणगे जथेदार गढ़गढ़। विसाखी के मौके किसानों ने की कणक की वाढ़ी की रस्मी शुरुआत। ढोल की थाप से नच के मनाई फसल के त्योहार की खुशी। मंडियां च लगन लगे दाणियां दे अंबार। कल तलवंडी साबो दे विच तख्त श्री दमदमा साहिब ते नतमस्तक होगी पंजाब बीजेपी की लीडरशिप। खालसा साजना दिवस के मौके टेकणगे मत्था। लंगर और मैडिकल कैंप भी लगावेगी बीजेपी। डॉक्टर अंबेडकर जयंती के मौके हरियाणा के मैराथन। पंचकूला तो सीएम नायब सैनी ने विखाई हरी झंडी। मैराथन की वजह करके कई रूट किए गए डायवर्ट। बिहार के नवी सरकार को लेकर हलचल तेज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अज देंगे अस्तीफा। एनडीए चुनेगी नवा चेहरा। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं तुहाडे नाल खुशो संधू तो मैगा बुलेटिन लेके हाजिर आ 10 दा दम। और इस बुलेटिन दे विच रोजाना देखांगे धमाकेदार अंदाज दे विच वड्डियां खबरां, वड्डे मुद्दे और पूरे विश्लेषण दे नाल, पूरे विस्तार दे नाल चर्चा करांगे। कोख कीती जाएगी इस बुलेटिन दे विच कि जो बयानबाजी हो रही है, जेडे मुद्दे ने, पखदे मुद्दे ने या कोई बड़ा मसला है, उसनूं लैके की कुछ किया जा रहा है और किस तरीके की कुछ कहना है पार्टियां दा मुखवक या फिर होर भी मसले जेडे सियासत तो वखरे होणगे। तां इस बुलेटिन दे विच रोजाना, अज तो रोजाना मैगा बुलेटिन 10 दा दम लैके तुहाडे अगे हाजिर होवांगे। तां अज तो ये शुरुआत होण जा रही है। शुरुआत करते हैं पहली खबर तो। पंजाब ने जम्मू कश्मीर तो 973 करोड़ रुपए मंगे ने। तो वड्डी खबर है दस कि डैमां दी उसारी दे खर्चे का हिस्सा मंगया गया। अदायगी दे लई जम्मू कश्मीर की सरकार नूं पत्र लिखिया गया। चिट्ठी लिखी गई है। रणजीत सागर डैम और शाहपुर कंडी डैम के नाल जुड़ियां रकमां ने। तो रणजीत सागर डैम की उसारी का 301 करोड़ तो ज्यादा का बकाया जोड़ा है मंगया गया। शाहपुर कंडी डैम की उसारी का 672.42 यानी कि 672 करोड़ 42 लाख रुपए का जो बकाया है वह मंगया गया। तो पंजाब सरकार ने पुराने समझौते का हवाला दिता है। तो 20 जनवरी 1979 को यह समझौता जो होया उसका हवाला दिता गया। समझौते के मुताबिक डैम की उसारी की संजाई वाली हिस्से की कुल लागत तो 10% रकम जी है जम्मू कश्मीर ने पंजाब नूं देनी सी। रिपोर्ट के मुताबिक रणजीत सागर डैम की कल उसारी लागत, कुल उसारी लागत जी है वह 5755.54 करोड़ रुपए है। यानी कि सीधे तौर पर 5,500 करोड़ रुपए तो भी ज्यादा की रकम। इस विचों संचाई वाला जो हिस्सा है 656 करोड़ 13 लाख रुपए का है। इसका 10% हिस्सा 65 करोड़ 61 लाख रुपए बनता है। इस तो इलावा 2026 तक बकाए रकम उत्ते ब्याज भी लग्या है और उस हिसाब के नाल 235 करोड़ तो ज्यादा दा जिहड़ा बनता है। इस तरह 301 करोड़ रुपए तो ज्यादा की रकम बनती है जी जम्मू कश्मीर तो लैनी है। इसनूं लैके चिट्ठी लिख दी गई है। तो शाहपुर कंडी डैम बारे भी 1979 वाले ही समझौते की धारा 6 लागू होंदी है। इस धारा के मुताबिक शाहपुर कंडी बैराज से तो रावी नहर कढ़नी सी अते इसकी लागत दे विच जम्मू कश्मीर ने भी योगदान देना सी। तां जम्मू कश्मीर सरकार ने मार्च 2011 दीआं कीमतां दे मुताबिक इस नहर विस्तार दे लई 410 करोड़ 29 लाख रुपए का अनुमान दिता सी। इस उत्ते 6% सालाना वाधा लागू करन तो बाद 28 फरवरी
2026 तक रकम जी वध के 777 करोड़ 58 लाख रुपए हो गई है। तब पंजाब सरकार पहला ही इस डैम तो रावी नहर के बाकी हिस्से के लिए 105 करोड़ 16 लाख रुपए खर्च कर चुकी है। इस समझौते के अनुसार जम्मू कश्मीर के उत्ते हुण 672 करोड़ 42 लाख रुपए की देनदारी बनती है, यानी कि 672 करोड़ तो ज्यादा की जी देनदारी है वो बनती है जम्मू कश्मीर की। तो सीधे तौर पर इसका जिक्र समय समय ते सरकार सीएम भगवंत मान करते आए ने कि असी साडे कोल जेड़े कुदरती सोमे ने उस दे मुताबिक असी फ्री दे विच किसी भी सूबे नूं कुछ नहीं दे सकते। तो साडे नाल खुद फोन लाइन ते मौजूद ने वरिंदर गोयल कैबिनेट मंत्री जिन्हां दे कोल सिंचाई विभाग है। बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब ते सर जी। थैंक यू जी। गोयल साहब सब तो पहला जानना चाहांगे जो देनदारी बनती है समझौते के मुताबिक, हालांकि जिन्नी जानकारी मेरे को सी मैं साझी की है दर्शकों के नाल, तुहाडे तो समझना चाहांगे कि कुछ सरकार ने उस चिट्ठी दे विच लिखिया है। देखो देनदारी ਤਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਜਵਾਨੀ ਸਵਾਨੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਿਖਤ ਪੜਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ 79 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਜੋ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ 10% ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇਗੀ। जी हेलो जी 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 सुन पा रहे हैं गोयल साहब। शाहपुर कंडी डैम ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਡੈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਡੈਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਹਿਰ ਕੱਢੀ ਅਤੇ 32000 ਏਕੜ ਫਸਲ ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇ 5000 ਏਕੜ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲ ਪੈਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਉਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਲੀਗਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ? ਇਹ ਹਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਜਿਹਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਸਿੰਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਪੈਸੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਡੈਮਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਸੀਂ ਝੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੱਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਆਪਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਜੀ। ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ? ਹਾਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਸਿਰਫ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਏਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰੋਸਪੋਂਡੈਂਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਰੈਗੂਲਰ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਪੂਰਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ 32000 ਏਕੜ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਆ, ਪਰ ਖਰਚ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਸੋਮੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, 1960 ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤੀ ਇਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚਲੋ ਐਜ ਪਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੀ ਲਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, 1960 ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ 4 ਸਾਲਾਂ ਸਾਲ ਭਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਐਜ ਪਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਜੋ ਬਕਾਇਆ ਲੈਣਾ ਹੈ ਔਰ 600 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੈ ਮਾਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਖੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਦੱਸੇ ਕਿ 9 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਆਦਮਪੁਰ, ਮਲੋਟ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਿੜਬਾ, ਸੁਨਾਮ, ਮੋਗਾ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਬਟਾਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 108 ਹਲਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ। ਜਨਰਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣਗੇ, ਐਸਸੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ। ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਖੁਦ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕੱਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਲੋਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਦਿੜਬਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਟਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਝੇ ਦਾ ਬਟਾਲਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਅੱਜ ਖੁਦ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। 18 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 1000 ਰੁਪਏ ਆਉਣਗੇ। ਐਸਸੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਹੈ ਉਹ 1500 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਐਕਸ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਐਮਐਲਏ ਹੋਣ, ਐਕਸ ਐਮਐਲਏ ਹੋਣ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨਾ ਭਰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜੇਕਰ ਦੇਖੋ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਨਿਲ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ
ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਕੱਲ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਲੋਟ ਤੋਂ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੜਬਾ ਅਤੇ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋਗੇ। ਕੋਟ ਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦਹਾਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁਣਿੰਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ। 1000 ਰੁਪਏ ਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਔਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਉਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਡਮ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਜੋਤ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਡਮ, ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਲਕੇ ਚੁਣਿੰਦਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੰਫਿਊਜ਼ਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਮਹਿਲਾ ਸਖੀ ਭੈਣ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਚੱਲੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪਰਚੀ ਦੇ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਾ ਕੇ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ VLE ਸੈਂਟਰ ਤੇ। ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਮੂਥ ਚੱਲ ਪਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ, VLE ਸੈਂਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸਖੀ ਭੈਣ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏਗੀ। ਘਰ ਜਾਣਗੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਿਓ ਮੈਡਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਓਪਨ ਥਾਂ ਤੇ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਆ, ਘਰ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲੈ ਲਓ, ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਲੋਕ ਲੈ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਸਖੀ ਭੈਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀ ਨੇ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ SC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਪਏਗਾ ਜੇ ਉਹ ਭੈਣ SC ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਡਮ, ਉਸ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਵਾਂਗੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਦਵਾਂਗੇ।
एक होर सवाल है क्योंकि जुलाई तो दस्सिया जा रहा है पैसे जिहड़े ने खाते विच आउणगे कि अप्रैल तो जिहड़े बैलेंस रहेगा 3 महीनों का ये भी नालों नाल इकट्ठा पैसा ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟਸ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਗੇ ਅੱਜ। जी ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया जी धन्यवाद है गलबात करने लई। सरबजीत कौर माणूके MLA साडे नाल फोन लाइन ते और उन्होंने ये दस्सिया है कि बाकायदा जिहड़े महिला ने जिहड़े सखी होणगे वॉलंटियर होणगे वो खुद घर घर जाके भी मदद करनगे उन्हां औरतां दी जिन्हां नूं मुश्किल आउणगियां रजिस्ट्रेशन दे विच सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे कराए जाणगे। इस तो इलावा जिस तरीके 10 लाख बीमा योजना नूं लैके कैंप लगाए जा रहे हैं उस तरीके कैंप जिहड़े ने वो भी लगाए जाणगे और उत्थे जाके महिलावां अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकदियां। तो 10 का दाम मैगा बुलेटिन दे विच अगे वधदे हां और अज समाणा मोर्चे दे विच जाणगे पंजाब विधान सभा स्पीकर। तां वड्डी खबर है धर्म युद्ध मोर्चे दे विच दस्सिए कि स्पीकर जाणगे कुलतार सिंह संधवा मोर्चे दे आगूआं नूं बिल दी कॉपी सौंपणगे। कल विधान सभा दे विच दस्सिए कि बिल पास कर दिता गया जागत जोर श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार सोध बिल 2026 पास किया गया और किस तरीके 5 जकारियां दे नाल इस बिल ते मोहर लगा दी गई। तां उस तो बाद अज उन्हां दे वल्लों मोर्चे दे विच जाया जाना है उम्र कैद और 25 लाख के जुर्माने की इस बिल दे विच तजवीज़ रखी गई है। हालांकि कल टावर ते चढ़े गुरजीत सिंह खालसा ने मोर्चा खत्म करने तो इनकार कर दिता सी। उन्होंने कहा सी कि मोर्चा जे खत्म नहीं करांगा ते कहा सी कि बिल पास होना पहला जरूरी है उही साडी पहली जित होवेगी पर गवर्नर दे दस्तखत होने तो बाद ही हेठां उतरांगा। हालांकि जिक्र खास है इस तो पहला भी स्पीकर जिहड़े ने वो जा चुके ने मोर्चे दे विच और गलबात जिहड़ी है खालसा दे नाल कीती जा चुकी है गुरजीत सिंह दे नाल। उन्होंने उस समय कहा सी कि पहला बिल लियाओ उसनूं पास कराओ उस तो बाद ही जदों कानून बनेगा फिर वो हेठां उतरन बारे सोचणगे क्योंकि धर्म युद्ध मोर्चा जिहड़ा लग्या होया है लगातार सरकार उसते पहुंच कर रही है। खास तौर पर खालसा गुरजीत सिंह दे नाल गलबात की जाती है क्योंकि वह लंबे समय तो टावर ते बैठे हुए ने एक वड्डा संघर्ष विद्या होया है उन्होंने और अज स्पीकर जाणगे धरने विच शामिल होणगे। दस्सिए कि गवर्नर के दस्तखत तो बाद ही उन्होंने कहा है कि हेठां उतरांगा और हालांकि कल की गल की जाए तो कल जिहड़ा बिल पास होया है विधान सभा दे विच 5 जकारियां दे नाल बिल पास किया गया। तो कुलतार सिंह संधवा स्पीकर साडे नाल खुद फोन लाइन ते मौजूद ने विधान सभा दे। संधवा साहब स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब ते। बहुत बहुत धन्यवाद जी तुहाडा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी फतेह जी। जानना चाहांगे संधवा साहब अज तुसीं जाओगे धर्म युद्ध मोर्चा जिथे लग्या होया है गुरजीत सिंह खालसा दे नाल राबता किया जाएगा? जी जी मैं जा रहा जी अज उत्थे बिल्कुल जा रहे हैं तो वादा करके आए थे जी हुण जाना इसलिए जा रहे हैं। अच्छा संधवा साहब बिल दी कॉपी नाल लेके जाऊं। अच्छा जी कल उन्होंने कहा सी कि जदों तक बिल पास नहीं हुंदा कानून का रूप नहीं धारण करता गवर्नर की मोहर नहीं लगती उदों तक वो हेठां नहीं उतरनगे। देखो जी जो साडी ड्यूटी लगी सी वो असीं आपदी पूरी करके ते उन्हां नूं कापी दे आवांगे और मैनूं नहीं लगता भी इहदे कोई डिक्का है अगे क्योंकि स्टेट एक्ट है जी ये एसेंट हो ही जानी तो ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜੀ। अच्छा किंतु परंतु क्योंकि किया जा रहा है क्यों उन्होंने लगता है डाउट है गवर्नर साहब दस्तखत नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे देखो चंगा काम हुंदा है संधवा साहब ते उसनूं लैके जिथे वडियाई हुंदी है तो फिर किते ना किते जिहड़े असीं कह सकते हैं थोड़े लूपहोल्स जिहड़े ने वो लभे जांदे ने या फिर देखे जांदे ने कि इस दे विच कटौती या कमी रह सकती है तो फिर ये मन्निया जा रहा है कि क्यों गवर्नर साहब दस्तखत नहीं करेंगे तो फिर कोई उही अड़िक्का बन सकता है कि सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब जी दे नाल ही संबंधित ये बिल पास होया है इस दे विच बाकी धर्म जिहड़े ने उन्हां दे धार्मिक ग्रंथ नहीं ऐड ऑन किए गए क्योंकि देखो पहला वाले जिहड़े बिल ने कानून ने वो इसे करके रुके क्योंकि यही केंद्र ने कहा सी कि तुसीं सारे धर्मां दे जिहड़े धार्मिक ग्रंथ ने उन्हां नूं इस दे विच ऐड ऑन करो। नहीं ये ਉਹਦੇ ਨਾਲ डिफरेंट है ये स्टेट एक्ट है स्टेट एक्ट स्टेट खुद मुख्तियार होंदी है किसी भी तरह का कोई कानून बना सकती है वो उन्होंने सेंट्रल एक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੋਟ ਸੀ ਹੁਣ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰ ਕਰਨਗੇ ठीक हो जाएगी। अच्छा एक चीज़ जानना चाहांगे संधवा साहब इस तो पहला तुहाडी गवर्नर साहब नाल कोई गलबात हुई है सरकार की कि असीं इस तरीके का बिल लैके आ रहे हैं सोध बिल और इस ते कोई अड़िक्का नहीं आएगा
ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਮਾਨ ਬਹੁਤ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਅੜਚਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਇਤਵ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਉਤਰੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ਼ੂ, ਔਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਨੇ। तो ये कोई जल्दी करने वाला काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। तो ये समा लवेगा और कमेटी ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਵਕੀਲ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੜਿੱਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂਬੱਧੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਸਲੇ ਪਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਹਰੇਕ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਚ ਰੂਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਐਸਓਪੀਜ਼ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੀ। तो ये चीज़ां रूल्स और SOP आ जाती हैं, टाइम लिमिट, स्पीडी ट्रायल, स्पेशल कोर्ट, ये बात नहीं करता। इस दे विच हो सकदा ऐड ऑन, क्योंकि पूरा अगर डिटेल दी गल करिए ये समाबद्धि हो सकदा है। तो रूल्स दे विच तुसीं कुछ भी बना सकदे हो, यू आर फ्री टू मेक रूल्स। अच्छा, एक आखिरला सवाल है संधवा साहब, धर्म युद्ध मोर्चा की उत्थे अजे भी चल रहा है, खालसा जी तो बैठे हुए ने, गुरजीत सिंह जी, और वो तुहाडी कोशिश होएगी जेकर चल रहा तो उसनूं उठवा दिता जावे। चलो खालसा जी जेकर वो कह रहे ने कानून तो मोड़ तो बाद ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ सरकार ने जो वादा किया सी सरकार उस पर खरी उतरी है, बिल पास हो गया है कल सर्वसम्मति के नाल, और गवर्नर साहब भी इस पर मोहर जी है वो जरूर लगाउणगे। इस विच कोई जी है असमंजस वाली स्थिति नहीं होएगी। और नाल ही यह भी साफ किया कि जेडे कहा जा रहा है कि समाबद्धि जी जांच है होनी चाहिए, उसनूं लैके भी भविख च विचारिया जा सकता है, उस विच कोई बहुते अड़िके वाली गल नहीं है। एक होर वड्डी खबर है, पीएम नरेंद्र मोदी के वालों देश दीआं महिलावां दे नाम पत्र लिखा गया। महिला राखवेंकरण नूं लैके दस दिए कि पीएम मोदी ने पत्र लिखा है तो देश की नारी शक्ति दे नाम मेरा पत्र है। पीएम मोदी ने कहा है महिला राखवेंकरण नूं लैके पूरी तरह दे नाल वचनबद्ध हां, दहाकिया तो पेंडिंग काम पूरा होण जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी दे वालों सुनेहा महिलावां नूं दिता गया। परसों तो संसद दा 3 दिना विशेष इजलास जिहड़ा शुरू होण जा रहा है, जिस दौरान महिला राखवेंकरण नूं लैके बिल लिआंदा जावेगा और जिस दे नाल संसद दे विच महिलावां दी भागीदारी जिहड़ी है वो वधेगी। तां सिद्धे तौर ते महिलावां दी गल कीती जावे तां अज देश का जिहड़ा सब तो वड्डा अहुदा है राष्ट्रपति का, उस ते भी महिला विराजमान है। और इस तो इलावा जिहा कोई मुकाम नहीं है जिसनूं महिलावां ने नहीं छुआ। पर दूजे पासे सरकार जिहड़ी एक होर अगे कदम वध के ये राखवाकरण जिहड़ा महिलावां दे लई उसनूं कोटे नूं वधाया जा रहा। दरअसल तां पीएम मोदी ने हुण चिट्ठी लिखी है और नारी शक्ति के नां ते उन्होंने कहा कि मेरा ये चिट्ठी दे राही सुनेहा है तो महिला राखवेंकरण नूं लैके पूरी तरह दे नाल वचनबद्ध आ। पीएम मोदी का यह कहना है और दहाकिया तो पेंडिंग काम जिहड़ा है वो पूरा होण जा रहा है। तो परसों तो संसद का 3 दिन विशेष सैशन है जो शुरू होण जा रहा है। इस दौरान महिला राखवेंकरण नूं लैके बिल लिआंदा जावेगा, जिस दे नाल संसद विच महिलावां दी भागीदारी वधेगी। आगे बढ़ांगे तो एक होर वड्डी खबर का जिक्र करांगे जिससे पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है।
ਤਾਂ ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਭਵ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਈਰਾਨ ਵਾਰਤਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੈਂਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ। जेडी वैंस का कहना है ईरान ਨੂੰ लचीलापन दिखाना होगा। लचीलेपन का जिक्र कर रहे हैं, फ्लैक्सीबिलिटी होनी चाहिए है। और क्योंकि सीधे तौर पर हुण तक जो बयान आए ने ईरान या अमेरिका के, तो यह इत्थों पता लगता है, अंदाजा लगता है कि बिल्कुल अपनी दोवें अपनी अपनी गल ते अड़िंग ने। तो उन्होंने कहा है जेडी वैंस ने साड़ियां शर्तां दुनिया की शांति के लिए हैं। तो जेडी वैंस ये कह रहे हैं सीधे तौर पर परमाणु प्रोग्राम स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलने को लैके अमेरिका मांग रख रहा है। पर ईरान का अपना मसला है, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जिन्ना नुकसान होया है उसकी भरपाई जिहड़ी की जाए। यह भरोसा दिता जाए कि भविख दे विच कोई हमला इस तरीके नहीं होएगा। तो शैलेंद्र बांगू मेरे सहयोगी फोन लाइन पे ने। शैलेंद्र, क्या कुछ आपके पास जानकारी है जो फिर से मुलाकात हो सकती है ईरान और अमेरिका के बीच? देखिए, मल्टीपल रिपोर्ट सामने आ रही है, उसके मुताबिक अभी भी ईरान और अमेरिका के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो जारी है। हालांकि वो कम्युनिकेशन जो इंटरमीडिएट रीजन यानी कि जो मध्यस्थ करने वाले देश हैं वो लगातार ये बातचीत करवा रहे हैं दोनों देशों के बीच में। और ऐसे में खबरें ये आ रही हैं अमेरिकन मीडिया के हवाले से कि एक दूसरी मीटिंग बहुत जल्द हो सकती है। गुरुवार तक की बात की जा रही है कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर मीटिंग हो सकती है। लेकिन अभी यह तय नहीं है कि मीटिंग कब होगी, एजेंडा क्या होगा और कहाँ एग्जैक्टली ये मीटिंग होगी। इसी भी जो पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि जो ये देश हैं जो ये मध्यस्थता कराने की कोशिश कर रहे हैं वो चाहते हैं कि कम से कम 45 दिनों के लिए सीज फायर को एक्सटेंड किया जाए, 45 दिन तक इसको बढ़ाया जाए जो अगले हफ्ते खत्म हो रही है। और साथ ही साथ ये भी खबर आ रही है कि ईरान जो है वो चाहता है कि अगली बैठक इस्लामाबाद में ही हो, लेकिन अमेरिका दूसरा विकल्प तलाश रहा है लॉजिस्टिक्स को देखते हुए। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी बात यह है कि जो बातचीत है उसको लेकर हमने उपराष्ट्रपति जो अमेरिका के उनका भी एक बयान सामने आया था जहां पर उन्होंने कहा था कि बातचीत अच्छी हुई थी। तो ऐसे में बातचीत खत्म नहीं हुई है और माना जा रहा है कि जो दूसरा दौर है बातचीत का वो जल्द हो सकता है। और सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि क्या सीज फायर जो 23 अप्रैल को खत्म होने वाला है उसको एक्सटेंड किया जाएगा या नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो कुल मिला के ये अपने आप दे विच वड्डा मुद्दा है, लगातार नजर बनिया ने और की हल होएगा, कदों तक पॉसिबिलिटी है ये देखना होएगा। ਤਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾਂ ਜਿਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ 21 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਦੂਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਇੱਥੇ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਥੋੜੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦਿਖਾਣੀ ਹੋਏਗੀ ईरान।